I would just like to brief my role here. I deal children from 0 to 3 years. 0 to 3 years having issue in almost all the developmental areas. It can be physical, it can be occupational, it can be cognitive, it can be emotional, it can be social, it can be speech and language, it can be oral. It can be like anything, whatever a child goes through in that 0 to 3 years of age. We face, I won't say it's a kind of difficulties actually. It's our role, but if I have to say according to the areas, for example, if I start with a physical kind of difficulty during physiotherapy, okay, we need to balance time. And if we are dealing with sensory issues kid, for example, having children, features of autism or ADHD, some children will come with a lot of restlessness, okay, a lot of hyperactivity. They don't sit in one place. Parents come to us with a complaint कि मैडम बैठता ही नहीं एक जगह पे, है ना, बात सुनता भी नहीं है, आई कंटेक्ट भी मेंटेन करते हैं, हम नहीं करते हैं, हम इतना बुलाते, he don't respond, he don't look at us. For those kind of children, when they don't look at us, when they don't follow us, at the same time, when they're so cranky, when they're so restless, we have to have a lot of patience. We just make them sit in a corner. If I had to say just a kind of strategy, okay, we need to make them calm down fast. And so many techniques are there actually to make them calming down. It depends, again, it varies from therapist to therapist. It varies from child to child. We need to check according to that and we need to manage according to that, okay? If he's jumping, we need to go for more of energy draining kind of activity, okay? If it's not coming down, restless, we need to go for some calming strategy, for example, bouncing in the ball, blanket rolling, all these kind of activities. It's kind of counseling. We need to give a lot of counseling to the parents where they come to us. It's not about the confusion. Actually, few parents, they don't know anything what's happening to their child. Okay, so we need to know the history. We need to make them understand from the beginning how this occur. We need to basically tell them to come for therapy, to take medications regularly, and to say them exactly what is the role of development at the early stage and what is the role of therapists taking at the early stage. So the more it is clear to the parents, the more they start developing faster. It's like that. It's not kind of a confuse actually. It's kind of a making them. It just make them imprint in their brain that early intervention, early therapy to their child is must. That's it. Outside Umang, we generally suggest for home-based activity. Like if the child has sensory issues, in which I would like to suggest for tactile. In tactile, we'll tell parents to do some brushing activities like therapressure brushing, then scrub activities, then rubbing of different textures of cloths, then body lotion massages. We suggest that type of activity. And other, that is vestibular, which is related to balance. Okay, so in which we ask parents to take him to the park, let him do slide activity, ladder climbing activities, all these kinds of activities. And third, I want to talk about proprioceptive, that is movement. So in which child may be hypersensitivity or hyposensitivity, in which we generally suggest activities like pushing and pulling furniture, doing heavy joint compressions activity like animal walk, in which we suggest generally crawling, wheelbarrow walking. And if the child is very hyperactive, so we ask parents to do some physical activities at home like stair climbing and downstairs, asking them to put some weight in his bag and just walking and then running, cycling. This type of activity usually suggest. The child should be exposed to other children as many children as possible. He should not be left alone because of the present modern condition of the families, nuclear families, and the parents don't have time to spend with the children, and most often both parents are working, and exposure to videos on mobile phone for more hours and is in this tender age. So all these things combinedly making the children to become more self-occupied and not mingle with other children, dropping the eye contact, and he is not aware of the environment. He like to be more self-absorbed and spend more time with him. Most of my work here is assessment, and I see many children are getting well because of the hard work of the therapist, especially occupational therapists, psychological therapist,
who are working speech therapists, physiotherapists, and I am very glad that we are having a full model. Before taking the therapy, we take assessment, and after taking the assessment, we have many what are the improvement the child has. So I am glad that many children are getting better. Since 1 year, I have been franchise holder of UTH Clinic at Amirpet branch, and as sir has encouraged me to open that child development center, because some parents are coming from that area and you have some your property or something, then in this way we opened, and I am glad to say that things are going very smooth, and he's taking all the responsibility and franchise I have taken from him. And despite my own franchise, I am not visiting it much more. I am spending more time with Dr. Prashant only. As you can see, I am here in Narayanguda, and things are going very smooth, and I am glad. ऑटिझम हा एक खूप आणि महत्त्वाचा मोठा विषय आहे. समाजामध्ये ऑटिझमबद्दल पूर्वी एवढी काही कल्पना नव्हती, पण आता जसंही काही मूवीज आहेत किंवा आफ्टर कोविड, ऑटिझम हा प्रमाणात खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलेला आहे. आणि समाजामध्ये त्याला अजूनही इतकं ॲक्सेप्टन्स नाही, कारण प्रत्येकजण काहीतरी मुलामध्ये वेगळं बिहेवियर दिसतं, हे जर कुठं पब्लिक प्लेसमध्ये जर दिसलं की ते लगेचच रिॲक्ट करतात. तो किती कसा मुलगा आहे, नीट बघत नाही, खूप ओरडतो, वेगळंच काहीतरी करत आहे, अशा पद्धतीने त्यांची रिॲक्शन असते, किंवा ते आपल्या मुलालाही त्याच्यापासून वेगळं करतात. इवन स्कूलमध्ये सुद्धा, किंवा आपण कुठे जर बाहेर पार्टीजला गेलो, असं काही दिसलं की ते त्याला जाऊन भेटत नाहीत, तर रॅदर आपल्या मुलाला त्याच्यापासून वेगळं करतात, आणि मग ते गॉसिपिंग सुरू होतं. तर मला असं म्हणायचं आहे की ऑटिझम जो काही आजार आहे, तो ॲक्च्युअलमध्ये आपण आजार न समजता ती एक काही ठराविक काळापुरती त्या मुलामध्ये असलेली बिहेवियरल चेंजेस आहेत, की तो ज्या पद्धतीने त्याची वागणूक आहे बदल झाली, तर ती आपण विविध तऱ्हेच्या ज्या काही थेरप्युटिक टेक्निक्स आहेत, जे स्ट्रॅटेजीज, प्रिन्सिपल्स आहेत, ते वापरून आपण जर त्याच्यावरती उपचार केला तर तो खूप चांगल्या पद्धतीने परत नॉर्मल होण्याचे चान्सेस आहेत. आणि जितक्या लवकर आपल्याला समजेल की ह्या मुलामध्ये काहीतरी वेगळंसं दिसतंय आपल्याला, म्हणजे नॉर्मल एज वाईज जर आपण बघितलं, तो त्या एज वाईज त्या कॅटेगरीत नाही बसत आहे, तो मागे आहे, किंवा एक्स्ट्रा जास्त काहीतरी दिसतं त्याच्यामध्ये, तुमच्या लक्षात आलं तर त्याला लगेच तुम्ही तुमचे जे काही फॅमिली डॉक्टर आहेत त्यांना संपर्क करून त्यांच्याविषयी तुम्ही डिस्कस करा. तुम्ही त्यांना वेळ काढून व्यवस्थित जे काही तुमचे प्रॉब्लेम्स आहेत ते तुम्ही त्यांना व्यवस्थितरित्या एक्सप्लेन करा, आणि त्यांच्याकडून पुढची जी आपली स्टेप आहे, म्हणजे जे काही त्याच्यामध्ये जे स्पेशल डॉक्टर्स आहेत, स्पेशल थेरपिस्ट आहेत, त्यांच्याशी तुम्ही भेट घ्या, आणि त्यांच्याबरोबर तुम्ही परत ते तुमचे सगळे प्रॉब्लेम्स क्लिअर करून त्याला किती लवकरात लवकर तुम्ही थेरपी स्टार्ट करू शकता. याच्यामध्ये बऱ्याच तऱ्हाचे थेरपीज आहेत. अर्ली इंटरव्हेन्शनमध्ये जसं आता उमंग सेंटर जे आहे, आपण हे एक असं सेंटर आहे की जिथे मल्टिपल थेरपीज एकाच रूफ खाली होतात, एकाच छताखाली केले जातात. त्याच्यामध्ये ऑक्युपेशनल थेरपी, स्पीच थेरपी, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थेरपी, नंतर फिजिओथेरपी, रेमेडियल थेरपी, असे विविध प्रकारचे थेरपीज होतात. आणि ज्या पेशंटमध्ये जसे काही प्रॉब्लेम्स असतील त्यानुसार आपण प्लॅन करतो, आणि एकच पेशंट आणि एक सेम पेशंटमध्ये, म्हणजे सेम जे सिम्पटम्स आहेत तुम्हाला एकाच पेशंट किंवा अनेक पेशंटमध्ये सेम दिसतील असं नाही आहे. तर प्रत्येक पेशंटमध्ये वेगळे वेगळे सिम्पटम्स आहेत, तर त्याच्यानुसार प्रत्येकाचा थेरपी प्लॅन जो आहे तो वेगळा असतो. त्यानुसार आपण प्लॅन करून त्यांना जितके लवकर आपण थेरपी स्टार्ट करू. मला तर असं म्हणायचं आहे की तुम्ही डायग्नोसिसचीही वाट बघू नका. तुम्हाला लक्षात आलं ना की आज मला ज्या मुलामध्ये हे प्रॉब्लेम दिसतात, तर तुम्ही त्या क्षणी विचार करा, पेशंटला दाखवा, आणि जितक्या लवकर थेरपी प्लॅन सुरू करता येईल थेरपी सुरू करा. सुरुवातीला जेव्हा पेशंट आमच्याकडे येतात तर ते ऑलरेडी सगळीकडे फिरून त्यांच्या डोक्यामध्ये इतके प्रश्न असतात की मी आता कसं फेस करू समाजाला, माझा मुलगा किंवा मुलगी ठीक होईल का, त्यांचं फ्युचर कसं असणार आहे, असे प्रचंड प्रश्नांनी त्यांनी ऑलरेडी म्हणजे खूप खचून गेलेले असतात. तर आपली म्हणजे मला असं वाटतं की त्यांना आपण फर्स्ट स्टेप अशी आहे की त्यांना त्यांच्या मुलामध्ये जो काही प्रॉब्लेम आहे ते त्यांनी ॲक्सेप्ट केलं पाहिजे. जोपर्यंत त्यांना ॲक्सेप्टन्स येणार नाही त्याच्याबद्दल त्यांची जी चिंता आहे ती कमी होणार नाही. तर त्याच्याबद्दल त्यांना जसे आपल्याकडे सायकोलॉजिस्ट येतात, तर त्यांच्या थ्रू किंवा जे सायकेट्रिस्ट डॉक्टर आहेत त्यांच्या थ्रू आपण काउन्सिलिंग करून
त्यांना बऱ्यापैकी आपण सांगतो की म्हणजे आणि परत प्रॅक्टिकली काही चांगले जे आपल्याकडे पॉझिटिव्हली रिझल्ट आलेले जे पेशंट आहेत त्यांचे इंटरव्ह्यूज जरी आपण दाखवलं, त्यांना पॉझिटिव्ह अप्रोच थेरपी देणं हे फार महत्त्वाचं आहे. कारण घरामध्ये ऑटिझम असणं एखाद्या मुलामध्ये हे त्या फॅमिलीला पूर्ण डिस्टर्ब करून टाकतं आणि मॅक्सिमम लोड येतो आईवर आणि वडिलांवर. त्याच्यामुळे पूर्ण चित्र जे आहे घरातलं पूर्ण विस्कळीत झालेलं असतं. त्याच्यामुळे त्यांना मेंटल सपोर्ट खूप गरजेचा असतो. मेंटल सपोर्ट प्लस फॅमिली सपोर्ट. कारण त्यांचा मोठा प्रश्न हा समाज असतो की समाजाने ॲक्सेप्टच केलेलं नाही आहे, तर पॅरेंट्सना ॲक्सेप्टन्स देणं खूप मुश्किल असतं. त्याच्यामुळे त्याच्यावरती आपल्याला खूप जास्त त्यांना काउन्सिलिंग करावं लागतं. आणि होतं जसं जसं त्यांना त्यांच्या पेशंट्समध्ये काही इम्प्रूव्हमेंट दिसायला लागते ना, की मग हा जो स्टेप आहे तो हळूहळू तो क्युअर व्हायला लागतो. त्यांना त्याचं ॲक्सेप्टन्स यायला लागतं. प्रत्येकाचं जे लाईफस्टाईल आहे ते खूप बदललं आहे. म्हणजे मुलाला ज्या नॅचरल गोष्टी मिळायला हव्या होत्या, जे पूर्वीचं जे कुटुंब जे म्हणायचं ना आपण की जॉईंट फॅमिली, एकत्र कुटुंब, ही संकल्पना आता खूप कमी प्रमाणात दिसते. त्याच्यामुळे आता जे ऑटिझमचं प्रमाण आहे ते खूप मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेलं आहे. म्हणजे मला म्हणायचं की अक्वायर्ड ऑटिझम जे आहे ते जास्त प्रमाणात वाढलं आहे. आणि या डेली शेड्यूलमुळे आपल्या जेनेटिक लेवलवर पण काही चेंजेस होतात आणि स्लोली ते जेनेटिकली जे डेव्हलप होत आहेत ऑटिझममध्ये, की त्यालाही एक कारण हे खूप मोठं आहे. आणि आपलं जे आहार विहार आहे ह्या सुद्धा गोष्टींचा खूप मोठ्या प्रमाणात विचार करणं गरजेचं आहे. आणि ज्या अर्ली पिरियड जे मी म्हणाली होती की 0 to 3 years हा का महत्त्वाचा, तर या पिरियडमध्ये जे ब्रेन डेव्हलपमेंट होतं ते खूप मोठ्या म्हणजे खूप फास्ट जे न्यूरो कनेक्शन किंवा सिनॅप्टिक लेवलवरती जे काही चेंजेस होतात ह्या फर्स्ट 3 yearsमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने होतात. आणि असं हे एकच ऑर्गन आहे की जे बाळ जन्मल्यानंतरसुद्धा अजूनही पूर्ण निर्माण झालेलं नाही किंवा पूर्ण डेव्हलप झालेलं नसतं. त्याची वाढ ही जन्मानंतरसुद्धा होत असते. म्हणून आपण अर्ली डिटेक्शन करून अर्ली थेरपी देणं या कारणामुळे आपण जास्त ह्याला फोकस करतो की तुम्ही त्याच्यामध्ये चेंजेस आणू शकतात. कारण अजून डेव्हलपमेंट झालेले नाही, अजूनही डेव्हलप होत आहे. तर जे काही आपण थेरपीज जेवढं मी बोलत आहेत हे जे स्टिम्युलेशन देतो, ह्या स्टिम्युलेशनमुळे तुम्ही ब्रेनमध्ये चेंजेस आणू शकता, त्या चेंजेस घडवू शकता. ते चेंजेस किती प्रमाणात होतील हे डिपेंड होतं की तुम्ही थेरपी जे देत आहेत ते किती ॲप्रोप्रिएट वेमध्ये करतायत, किती चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला थेरपिस्ट त्या थेरपी करून घेत आहे किंवा घरात जे काही इतर घरातले मंडळी आहेत ते किती चांगल्या पद्धतीने त्या मुलासोबत एकत्र होऊन त्याला त्या थेरपीचा उपयोग करून घेत आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टीचा व्यवस्थित जर आपण अप्लाय केलं तर डेफिनेटली आज त्याला जर 100% प्रॉब्लेम असेल तर 99% किंवा 90% तो इम्प्रूव्ह होऊ शकतो. तसं तर माझ्या मुलीच्या जर्नीमध्ये आणि आमच्या जर्नीमध्ये सगळ्यात मोठा सिंहाचा वाटा ज्याला म्हणतो आपण ते डॉक्टर प्रशांत सरांचं आहे. कारण त्यांनी जे मार्गदर्शन केलं ते अगदी अनमोल होतं. जेव्हा आम्हाला कळालं असा प्रॉब्लेम आहे त्यावेळेस एक मानसिक आधार सरांनी दिला. ठीक आहे, त्यांनी समजावून सांगितलं की याच्यावर आपण इलाज करू शकतो, तुम्ही घाबरू नका. आणि काय होतं अशा वेळेस आपण खूप घाबरून जातो की काय करायचं काय नाही. एक तर असं आपल्याला बाळ आहे आणि त्याच्यात हे प्रॉब्लेम्स. पण सरांनी आम्हाला म्हणजे खूप रिलॅक्स केलं की नाही आपण याच्यावर सुद्धा तोडगा काढू शकतो. आणि दुसरा प्रश्न टीमचा इथल्या, तर त्यांनी सुद्धा खूप मदत केली. आता ती फिजिकली व्यवस्थित म्हणजे तिच्यात चेंजेस होऊ लागले. कालांतराने जेव्हा काही म्हणजे मोबाईल वाजायचं किंवा एखादी वस्तू खाली पडली असेल तर त्यावेळेस ती रिस्पॉन्स नाही द्यायची आम्हाला. म्हणजे ती एकदम शांत असायची. मग आम्हाला प्रश्न पडला की ती रिस्पॉन्स का देत नाहीत, म्हणजे ऐकत का नाही आहे. मग आम्ही परत डॉक्टरांकडे आलो. मग डॉक्टर विरेश सर यांनी पण टेस्ट केले, बघितले बाळाची. मग टेस्ट केल्यानंतर आमच्या लक्षात आलं की तिला ऐकायचा पण प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे पहिला प्रॉब्लेम तो आहेच, पण दुसरा पण प्रॉब्लेम. त्यामुळे परत आम्ही टेन्शनमध्ये आलो की एक झालं की हे कंटिन्यू काय चालू आहे. मग त्यावेळेस सुद्धा सरांनी मनोबल वाढवलं. सर म्हणाले याच्यावर सुद्धा आपण तोडगा काढू शकतो. मग त्या पिरियडमध्ये आम्ही ENT जुबली हिल्स जे डॉक्टर मेघनाथ सर आहेत यांच्याकडून आम्ही तिची सर्जरी करून घेतली, कॉक्लिअर इम्प्लांट. म्हणजे कालावधी खूप गेलं यामध्ये, पण आम्ही हार मानली नाही की सर सांगतील, डॉक्टर प्रशांत सर सांगतील ते आम्ही सतत करत राहिलो. आणि केल्यामुळे आम्हाला 100% रिझल्ट आलेला आहे. आणि रुटीन म्हणायचं झालं तर आज ती नॉर्मल स्कूलला जाते. हे विशेष की म्हणजे तिला ऐकता येत नसल्यामुळे बोलता येत नव्हतं, पण आज ती नॉर्मल स्कूलमध्ये जाते. तिचं फिजिओथेरपी चालू आहे, स्पीच चालू आहे आणि OT चालू आहे. हे तिन्ही गोष्टी प्लस स्कूल हे सगळं चालू आहे. थेरेपी के पहले वो कुछ समझता नहीं था, सोशलाइजिंग नहीं थी
और हाइपर ज़्यादा था। थेरेपी के बाद वो बहुत इम्प्रूव आया है उसमें, वो स्पीच कर रहा है और फिर थोड़ा हाइपर कम हो गया है, बातें समझने लगा है, पहले से बेटर है अभी। और पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, और वो बाकी बच्चों जैसा बिल्कुल नॉर्मल बिहेव नहीं करता था। अब वो कुछ बाकी बच्चों जैसा नॉर्मल बिहेव करता है। आपको अगर एक मैसेज देना हो बाकी व्यूअर्स को और पेरेंट्स को जो सेम प्रॉब्लम में जा रहे थे जैसे आप जा रहे थे, तो आप क्या बोलोगे उनसे? मैं उन पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को लेकर बिल्कुल भी परेशान न हो, और उन्हें ट्रीटमेंट दे, यहाँ पे लाएं और थेरेपी दिलाएं, मेडिसिन चलाएं, और बिल्कुल भी निराश न हो कि आपके बच्चे नहीं ठीक होंगे। ज़रूर ऐसा करने से उनके बच्चे ठीक होंगे और बहुत अच्छा रहेगा माँ के लिए, बच्चे के लिए भी। उनके बच्चे ज़रूर ठीक होंगे जैसे मेरे अभी अच्छे हैं। देखिए, मेरी बेटी 6 मंथ्स हो गए थे, उसकी नेक होल्डिंग नहीं हुई थी, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहा था कि मतलब 6 महीने में लड़कियों की तो हो जाती है। फिर भी मैं 1-2 दफ़ा डॉक्टर्स को बताई तो डॉक्टर ने कहा कि मतलब थोड़ा लेट हो सकता है। फिर जब वो 9 मंथ की हुई तभी भी ना वो करवट भी नहीं ले सकती थी और ना उसका नेक भी नहीं था, और सडनली उसको आधी रात में फीड्स शुरू हो गए थे। तो तब हम फौरी हॉस्पिटल ले करके गए, तब पता चला कि उसको फीड्स वगैरह हो रहे हैं, और उसके बाद से हम लोगों ने कई हॉस्पिटल्स गए और फीड्स का ट्रीटमेंट दे दिया। फीड्स तो रुक गए थे, फिर उसके बाद वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह जहाँ भी बताया, उन लोगों ने कहा कि इसका ट्रीटमेंट सिर्फ यही है कि उसको अच्छा थेरेपी दिया जाए। शहर के कई जगहों पर जाकर थेरेपिस्ट को ढूंढा फिजियो के लिए, लेकिन हम लोग कोई सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था कहीं पर भी। तो फिर मेरे एक रिलेटिव्स थे, उन लोगों ने यहाँ का एड्रेस दिया। तो जब हम लोग यहाँ आकर मिले प्रशांत सर से, तो प्रशांत सर हम लोग को बहुत हिम्मत दिए। हम लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि नहीं, थेरेपी देंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक हो जाएगा। तो सर के पास ट्रीटमेंट शुरू हो गया और फिर डेली फिजियोथेरेपी शुरू हुई। निर्मला मैम ने चेक किया था उसको, उन्होंने बहुत समझाया। हम लोग बहुत डिप्रेशन में वो हो जा रहे थे बच्ची का कंडीशन देख करके। उस टाइम उसकी 10 मंथ्स की थी लड़की मेरी। फिर उसके बाद में समझ सर फिजियोथेरेपिस्ट जो है, उन्होंने फिजियो शुरू किया। होते होते 4-5 मंथ्स के अंदर इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया। अब इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है कि मेरी बच्ची अब बैठती भी है, नेक भी करेक्ट हो गया है, अब तो विदाउट सपोर्ट भी चल रही है। तो ये तो मेरे लिए बहुत मतलब खुशी का वो है कि इतना मतलब ज़ीरो लेवल से जैसे कि मेरी बच्ची मतलब पूरा क्या 99% की इम्प्रूव हो गई। तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ यहाँ से, मतलब बहुत। और मैं मतलब जब भी बहुत डिप्रेशन में थी तो मेरे को बहुत होप हुई यहाँ से। तो मैं किसी को भी अब मैं सजेस्ट करती हूँ कि भाई यहाँ पर इतना अच्छा है। It was very difficult in the beginning and we were actually confused. I must say my kid is one of the twins. So the other is a girl. She's perfectly fine. So we were very confused, in the beginning, why our kid is not up to the mark with the other child. And since it is a girl child, we thought it is normal. So in the beginning we had very tough time, but after coming here we realized what are the actual technical or medical issues, and they helped us what we can do at home, and we did few things at home. So it was a joint effort though, but we got significant help from Utej. Morning he gets up around 7:30 and he has his breakfast, and then my therapy session starts from 9 to 10:30, and after 10:30 he goes to a daycare, and around late afternoon by 3 or 4 he comes home,
And we also do what is suggested by Utej at home around 6 o'clock in the evening, and then around 7:38 he has dinner and he goes back to bed. So first thing is, even if your child is diagnosed with a mild autism, there's absolutely no need to worry. I know you will be a little anxious, but there's no need to worry. Once you come to a child development center like Utej, you understand why it is, and you'll get a lot of confidence. And I myself have seen a lot of improvement in the kids and the way the therapists work here. Yes, it is a little bit tough time, but it's only temporary, I would say. So nothing to really worry. जैसा कि सर वो एक जगह बैठता नहीं था, वो बहुत ज़्यादा फ्लैपिंग करता था, बहुत ज़्यादा साउंड्स क्रिएट करता था। इवन उसके पास है ना कि वो स्पीच भी नहीं था। जैसे मैंने यहाँ पर 1 ईयर से मैंने थेरेपी देना चालू किया है, अभी बैबलिंग थोड़ा सा चालू हुआ है। इवन वो थोड़ा मतलब बैठने भी लगा है, जैसे मैंने हमारी बात मतलब सुनने लगा है। आई कांटेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, अभी आई कांटेक्ट भी देने लगा है मतलब। और कोई भी चीज़ के लिए मतलब है ना कि वो सामने आने लगा है, मतलब सुनने लगा है, फेस टू फेस मतलब है कि देखने लगा है वो अभी। और है ना कि जैसे मैंने सर से मिला है तब से मतलब है ना कि मेरे मेडिकेशन जब से चालू हुआ है, मेरे बेटे में काफ़ी चेंजेस हैं। मतलब जो मैं सोची नहीं थी कि मतलब उतना चेंजेस मेरे बेटे में आया है अभी। जो मैम मेरे को यहाँ पर भेजे, श्रुति मैम, इवन उनका मैं पहले थैंक्स करूँगी, फिर मैं सर का थैंक्स करूँगी। मैं ओवरऑल पूरे थेरेपिस्ट जो उत्तेज के जो भी मेरे मतलब है ना कि जो मेरे बेटे को मतलब है ना कि ऑलमोस्ट जितना मदद कर रहे हैं, मैं उन सबका थैंक्स करूँगी सर। हाँ सर, वो सुबह में 7 o'clock मतलब उठता है, उसको हम लोग फ्रेशअप करते हैं। वो खुद से करता नहीं है, मतलब जो उसका प्रॉब्लम है वो सीखता है फिर वो भूल जाता है। मैंने सर ने मुझे मतलब बताया है कि जो उसका जेनेटिक जो प्रॉब्लम एक्चुअली है वो ऐसा है, उसका मेमोरी लॉस वाला। हाँ सर, मैं तो एक ही मैसेज बोलूँगी, एक कहावत में बोलूँगी बस खाली, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं मतलब कोशिश करते जाऊँगी, और बाकी भी जितने भी पेरेंट्स हैं मैं एक बोलूँगी, मतलब है ना कि हम कोशिश करेंगे, हम कभी हार नाही मानेंगे बस खाली। जेव्हा मला शाळेत टाकलं होतं आम्ही फर्स्ट टाइम 2.5 वर्षाचा झाल्यानंतर, तर तेव्हा तो शाळेमध्ये त्याचं सिटिंग टॉलरन्स नव्हतं आणि आय कॉन्टॅक्ट नव्हतं। 1-2 आठवड्यानंतर असं मॅडम त्यांचे बोलायला लागल्या, तर त्याच्यानंतर आम्ही आमच्या पेडियाट्रिशियनला कन्सल्ट केलं, तर त्यांनी आम्हाला प्रशांत सरांचा रेफरन्स दिला। आता खूप बरं आहे, मल्हार खूप बेटर आहे पहिल्यापेक्षा, ऑलमोस्ट 90-95% इम्प्रूव्हमेंट आलं आहे त्याच्यामध्ये। आता अजून सर म्हटले अजून फक्त 4-5 महिने, त्याच्यापेक्षा जास्त नाही त्याला। आता तो आधी स्पीच बिलकुल नव्हतं त्याचं, आता स्पीच पण आहे, रेकग्निशन आहे, आय कॉन्टॅक्ट आहे, म्हणजे लोकांशी थोडं फार घुलणं मिळणं आहे त्याचं। चांगलं आहे, म्हणजे पहिले खूप म्हणजे टेन्शनमध्ये असायचो आम्ही, म्हणजे त्याचं फ्युचरला घेऊन कसं होणार, काय होणार म्हणून। आता एवढं जास्ती भीती नाही वाटत, कमीत कमी ॲटलिस्ट तो त्याचं इंडिपेंडेंटली करू शकतो। टाइम टेबल हे बघा, आता शाळेत टाकल्यापासून आम्ही सकाळी इथं येतो थेरपीला 9 वाजता, 10:30पर्यंत थेरपी असते, मग 11:45पर्यंत शाळेत सोडते, 1 वाजेपर्यंत शाळेत असतो तो, तिथंच त्याचं ब्रेकफास्ट वगैरे असतं। घरी गेल्यावरती जेवून त्याला झोपवते, मग संध्याकाळी जे एक्सरसाइज इथे सांगतात आणि जे काही होमवर्क वगैरे देतात ते संपवल्यानंतर मग घरातल्या काहीतरी ॲक्टिव्हिटीज, खेळायचं वगैरे तसं घरात करून मग रात्री डिनर आणि झोपणं थोडं। थेरपिस्ट तर खूप चांगले आहेत, कारण चेंज पण झाले मल्हारचे थेरपिस्ट, असंच नाही की एकच थेरपिस्टनी घेतलं आहे त्याला आतापर्यंत, तर थेरपिस्ट सगळेच चांगले आहेत। सुवर्णा मॅडम खूप सपोर्टिव्ह आहे, प्रत्येक गोष्टीमध्ये सपोर्ट करतात, आणि प्रशांत सर तर चांगलेच आहेत, ते हेल्प करतात, म्हणजे गायडन्स करतात, सांगतात कसं करायचं, काय करायचं, काय करा। म्हणजे 4.5 वर्षाचा होता, 4.5 वर्षानंतर माझ्या लक्षात आलं की त्यांना बोलत नाही। त्याच्या वयाचे लेकरं खूप छान खेळत होते, बोलत होते, पण सगळेजण घरचे म्हणत होते की थोडं कोणी 5 वर्षानंतर बोलते, कोणी लेट बोलते, असं त्याच्यामुळं 5-6 महिने असं गेले। 4.5 वर्षानंतर नांदेडला ट्रीटमेंट घेतलो, पण तिथले सर समर्थ हॉस्पिटल दरबस्तेवर नांदेड, त्यांनी म्हणले आम्हाला कुठेही गेला तर तुम्हाला हीच ट्रीटमेंट देतील असं म्हणून सांगितले। त्यामुळं 3 वर्ष तिथं वेस्ट गेले आमचे। काय औषधं देत होते त्यांनी, औषधावर होऊन जाईल असंच म्हणले। त्याच्यामुळं मग नंतर इथं आलोत ना आम्ही रेनबो हॉस्पिटलला, अभिषेक जैन सरांनी मग सांगितलेत की 10 ते 20% पडेल औषधांनी फरक, थेरपी केल्यानं 50 ते 60% फरक पडून जाईल म्हणून सांगितले।
प्रशांत सर पण सपोर्ट करतात, प्राजक्ता मॅडम, निर्मला मॅडम, सुवर्णा मॅडम सगळेजण छान आहेत, सगळेजण सपोर्ट करतात. आणि जे प्रश्न आहेत अशा ना असं म्हणजे थोडंसं त्याच्यात काही कमी जास्त वाटू लागलं, विचारलं प्राजक्ता मॅडमला, निर्मला मॅडमला, तर सांगतेत त्यांनी. कधी थोडंसं रडणं वाढलं, मागे 2 महिन्यात कमी झालं, या 8 दिवसामध्ये वाढलं, तर सरांनी म्हणले तर काही काळजी करू नका, 3 महिने आणखीन 3 महिने जर केलात तर रडणं कमी होऊन जाईल, असं सपोर्ट केल्यामुळं खूप चांगलं वाटलं. जास्त प्रॉब्लेम त्याचा अति रडणं स्वतःला खूप मारून घेणं. त्याचा मी त्याला खूप रागाला आले तर पण मारत नाही, पण त्यानं स्वतः मारतो ही मला खूप काळजी वाटते. त्याच्यामुळं थोडंसं टेन्शन आलं होतं. सरांनी म्हणले की आणखीन पुढचे 3 महिने केल्यानंतर थोडंसं कमी होऊन जाईल, म्हणजे त्याच्यामुळं चांगलं वाटलं. We started when my child was 9 months. He was not able to crawl also. He did not have eye contact even. He just used to lay down as. And we used to feel very bad once we used to see other children in our home also. We are in joint family. We see there are same age group kids over there. So, but once he came over here, we start Dr. Prashant also boosted us, encouraged us, and he counseled us also. And after that, he directed us to do some of the therapies, and he told that wait and watch. And we started the therapy when he was 9 months. There is a therapist by name Abdul Samad. He is also a very dedicated person. He has done physiotherapy that was excellent, and that gave him, like, my child was slowly improving. Like one of my elder brother's kid is 1 month younger to this my kid. He acts, he has a good eye contact. He was having eye contact when we call his name. He used to see that name calling, what we say. And he used to turn around, something he used to do. He used to crawl and everything, but we never saw all these things in my kid. So I tell you, I just visited Rainbow Hospital. My wife took the kid to Rainbow Hospital. I don't want to name out that big hospitals, but we visited there also. But here it's like, see, for every ship there is a captain, compulsory. So same the case for a therapist, there should be a neurologist, a doctor should be there, and it is over here. Just opening a therapy center, doing the exercise and that all things doesn't matter that. So how she helped you in your Umang project? आता उमंगमध्ये जेव्हा मला फार व्हिजिट करावं लागायचं तर माझा फॅमिली टाईम ऑब्व्हियसली कॉम्प्रोमाइज व्हायचा. तर त्यावेळी त्या ॲडजस्ट करायच्या किंवा ठीक आहे, चांगल्या हेतूसाठी जात आहे तर ठीक आहे, आणि विशेष करून ग्रामीण भागातल्या ह्याच्यासाठी आहे तर ठीक आहे. तर त्याप्रमाणे त्यांना त्याची जाणीव होती किंवा या मुलांना जे ऑटिझमचे आहेत म्हणा, किंवा डेव्हलपमेंटल डिले, सेरेब्रल पाल्सी किंवा डिफरंट टाईपच्या डिसेबिलिटीज, म्हणून त्यांनी फॅमिली टाईम कॉम्प्रोमाइज करू दिला. आणि त्यांनीसुद्धा या फील्डमध्ये येऊन मला हेल्प केली की या मुलांना ठीक करण्यासाठी, की मी चेक करायचो, डिटेक्ट करायचो आणि मग औषधं सुरू करायचो. औषधावरच थेरपी करत होती. तर मग अर्ली इंटरव्हेन्शन नंतर याच्यामुळे रिझल्ट फार चांगले आले. आणि ऑब्व्हियसली आता त्या मोठ्या टीमला आमच्याबरोबर घेऊन काम करत आहेत. ते बॅकएंड सांभाळतात की बाबा जेवढे थेरपिस्ट आहेत त्यांची प्लॅनिंग, ऑर्गनायझेशन ऑफ द सेंटर, आणि मग हे करणं. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल शी इज प्लेइंग. आणि याच्याबरोबरच आईवडिलांचा रोल आहेच, त्यांच्यामुळे सपोर्टमुळे मी इथे आहे. त्यांना 2 मुलं आहेत माझे की त्यांचाही टाईम कॉम्प्रोमाइज होतो तरी ते मॅनेज करत आहेत. सो व्हेरी थँकफुल. आणि कम्प्लीट फॅमिली सपोर्ट करते.